باتیں تو ویسے بہت سی ہیں. آج آپ نے دیکھا ایک جرگہ بھی ہوا کے پی کے اندر, پی ٹی آئی نے آرگنائز کیا ہوا تھا اسی آپریشن استحکام کے خلاف. دوسری طرف کورٹس کی بھی چیزیں فل گرم ہوئی ہیں. کل دوبارہ ہیئرنگ ہے یہ ریزرو سیٹس والی سپریم کورٹ میں, اور شنید یہ ہے کہ شاید کل تو ختم نہ ہو کیس, لیکن ہو سکتا ہے فرائیڈے تک یہ کیس کی ہیئرنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے, شاید شارٹ آرڈر آ جائے یا فیصلہ محفوظ ہو جائے. لیکن کل ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, عدت کیس کا فیصلہ کل اناؤنس ہونا ہے, اور وہ واحد اب کیس رہ گیا ہے جس کے بعد ٹیکنیکلی اگر کل ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے عمران خان صاحب کے, تو پھر ٹیکنیکلی ان کو رہا ہو جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہمیں مکس سگنلز مل رہے ہیں. گورنمنٹ کی باتیں سنیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بالکل اندر رہنا چاہیے, ابھی آپ کو میں سناؤں گا بھی, آپ نے تھوڑا سا پارٹ سنا بھی. دوسری طرف آج ہاؤس کے اندر بڑی جنرسلی پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی آئیں ہمارے سے بات کریں. اس پہ جو ٹکا سا جواب آیا عمر ایوب صاحب کا, وہ بھی ابھی آپ نے ابتدائیے میں سن لیا. پھر کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اسی کے حوالے سے میں لوکل پالیٹکس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کل یو ایس کانگریس میں ایک بڑی ڈیمننگ ایک ریزولوشن پاس ہوا, 368 ووٹس اس کے حق میں, 7 اس کے خلاف. بالکل بائی پارٹیزن آپ ووٹس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پہ مطالبہ یہ کیا گیا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے 2024 والے الیکشنز کی. اور اس میں بیسکلی اگر آپ جس دیکھیں تو یہ ہے کہ جی بہت سے الزامات ہیں, لوکل آبزرور, فارن آبزرورز, ان کی تائید کی ہے انہوں نے یو ایس کانگریس نے, کہ جس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے, سب کچھ ہے, اور فوج پہ بھی کچھ سخت جملے استعمال ہوئے ہیں. اور اس کا ہم نے ریاکشن بھی دیکھ لیا آج, فورن آفس کا بھی ریاکشن آ گیا, بلکہ ڈیفنس منسٹر کا. تو فورن آفس نے کہا کہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے, اس وقت تعلقات ہمارے بڑھ رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا تو بہت ہی ایک سخت لینگویج کا جواب آیا. انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ وہ ملک جو 20ویں صدی تک سوائے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ہی پوری دنیا میں گراتا رہا, اور اس وقت فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کی وہ ٹوٹل سپورٹ کر رہا ہے, اور اگر ان کی اپنے تو وہ کس منہ سے ہمارے سے بات کر رہا ہے. اور دوسرا نے کہا کہ 2016 اور 20 کے جو الیکشنز تھے اس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے یہ کہا کہ فورن انٹرونشن ہوئی ہوئی ہے اور ریگنگ ہوئی ہے, یعنی کہ اپنے گریبان میں دیکھیں ہمیں نہ بات کریں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی اسی ملک کے کہنے پہ چلتا ہے, اور ہماری جتنی دوڑ ہوتی ہے یا بیجنگ کی ہوتی ہے یا واشنگٹن کی ہوتی ہے, سو یہ ٹٹ فار ٹیٹ تو چلے گا. لیکن ساتھ ہی انٹرسٹنگ میں آج اس لیے لنک کر رہا ہوں کہ ایک کنٹروورسی چلی ہوئی کچھ دنوں سے, اور وہ محمد زبیر صاحب کے ایک بیان سے, جب انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کاشف کے شو میں یہ کہہ دیا کہ ہاں انہوں نے بھی یہی سارٹ آف, بعد میں انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے, لیکن پہلا تاثر یہ تھا کہ جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے لندن میں, اور اس کے بعد بہت سی جو چیزیں ہوئیں اس پہ بڑا اسٹاک ڈینائل آیا ہے. لیکن آج ان کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے رؤف حسن صاحب, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے اور قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے. تو آرمی کی انٹرفیرنس کے اوپر پھر جنرل باجوہ صاحب کا ملنا نواز شریف صاحب سے ایلیجڈلی, اس پہ پھر ہم نے دیکھا ڈینائلز بھی آئے, اینڈ نوبڈی شارٹ آف اسپیکر پنجاب اسمبلی. انہوں نے بڑا اس پہ ٹکا کے جواب دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, اور زبیر صاحب از لائنگ تھرو ہز ٹیتھ, کافی اسٹرانگ ورڈنگ تھی ان کی بھی. تو ذرا اس پہ ہم بات کریں گے کہ پولیٹیکل سچویشن ہے کیا, اور یہ جو مسئلہ بننا شروع ہو گیا یہ والا, یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی ایگزیجریشن ہے. ہمیں جوائن کریں ملک احمد خان صاحب, اسپیکر پنجاب اسمبلی. بہت شکریہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. ملک صاحب ابھی باقی چیزوں پہ تو آتا ہوں, پہلے تو یہ بتائیں آپ کو, تو آج امریکن کانگریس نے بھی کہہ دیا کہ آپ فارم 47 والے ہیں سارے, فارم 45 والے نہیں ہیں, اور اگرچہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے, امریکن گورنمنٹ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی فردر ایکشن لے, لیکن آپ کے خیال میں کیا انکوائری ہونی جانی چاہیے؟ اب یہ بڑا ایک ڈیمننگ سی آئی ہے, اور کل تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ نے خان صاحب کی گورنمنٹ گرائی ہے, آج وہیں کی کانگریس اتنا ٹھک کے ان کے ساتھ آئی ہے. جی مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں رادر جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ کانگریس کی کوئی ریزولوشن اور اس کی گورنمنٹ پہ کوئی بائنڈنگ,
देखिए सवाल ये है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो शायद कांग्रेस के अरकान के दे माइट नॉट बी कॉग्निजेंट ऑफ द डिटेल्स के इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में हैरानकुन हद तक ये शोर मचा हुआ है और जो टोटल पिटिशंस इन ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी वो 26 हैं। अब आप मुझे बताएं कि कैसे होगी वो इंक्वायरी, क्या किसी एक इलेक्शन के मुतल्लिक अदर देन दोज जो द फार्मूला लेड इन द लॉ है और वो जो एक उसका तरीकाकार दिया हुआ है कि थ्रू ट्राइब्यूनल्स आपने चैलेंज करना है किसी भी इंतखाब के मामले को, तो जो टोटल वहाँ पर इनके मुकदमे हैं वो 26 मुकदमे हैं। आप 26 के 26 मुकदमों में आप एक वन साइड फैसला दे दें और कह दें कि जी ये 26 मुकदमे दुरुस्त हैं, तो फिर भी क्या आपके इसकी पूरी हैसियत में कोई तब्दीली आ सकेगी? ये बताएं, अगर इतनी चिल सिचुएशन है तो पंजाब में आप क्यों नहीं ट्राइब्यूनल्स बनाते जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भेजे थे? फिर ये 3 मेंबर्स जो आपके इस्लामाबाद के हैं ये भागे गए और वो तो जी हाँ वो साथ ही ट्राइब्यूनल भी उसका चेंज हो गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकना पड़ा और वही ट्राइब्यूनल बहाल हुआ। तो अगर 26 ही मसले हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो बनने दें। जो हाई कोर्ट ने जजेस दिए हैं कि आपको जजेस पे शक है कि उन्होंने गलत नाम दे दिए सर्विंग जजेस के, तो फिर ये 3 वाला केस भी चलने देते। मेरी बात सुने, नहीं देखिए ना, यहाँ सवाल बड़ा सीधा और आपने बड़ा ही अच्छा किया कि आप अपने प्रोग्राम का मौजू आपने बना लिया। लेकिन अगर किसी ऑनरेबल जज साहब ने किसी रिट पिटिशन की ज्यूरिसडिक्शन में जो कि ट्राइब्यूनल के अलावा है और अगर कोई ऑनरेबल जज हैज स्पोकन हिज माइंड देयर, तो उनका बाद में ट्रिब्यूनल में बैठना पूरी प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस नहीं करेगा। अगर कोई उस पे जो तो एक पार्टी जिसके आई एग्री विद यू, लेकिन फिर जब आपका बंदा अकील अंजुम साहब ने जब एप्लीकेशन डाली तो बाद में फिर माफिया क्यों मांगने पे आ गए? ये क्यों कहा कि मैंने बगैर पढ़े साइन कर दिया था कागज, मुझे नहीं पता कि उसमें बायस लिखा हुआ था? तो फिर ये आर्गुमेंट देते कि ये बायस था, इस वजह से हमने बायस कहा है, तो फिर माफिया क्यों मांग रहे हैं? मैंने देखिए बात ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये कि जब आप एक अदालती सिलसिले में किसी मुकदमे में पेश होते हैं तो फिर उसकी एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने बाज़ औक़ात अपनी प्लीडिंग्स में कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो काबिल एतराज़ हैं, तो उनसे कंसीड कर लेना इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट कोई बुरी बात नहीं है। और अगर किसी जज साहब ने अपना ये स्पोकन हिज माइंड, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि वो बायस हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उनकी एक नुक्ता नज़र है तो मेरा ये बतौर एक मुकदमे के मैं एक फ्रीक हूँ, मेरे भी उतने हकूक़ हैं जिनको मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और लॉ मुझे उसका रास्ता देता है। और फिर दूसरी बहस इसके साथ जो मिली हुई है वो ये है कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का इख्तियार किसका है? अगर एक ट्रिब्यूनल आप मुकर्रर करते हैं जिस पे इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं दिस इज़ नॉट द ट्रिब्यूनल ए एंड दिस इज़ नॉट द ट्रिब्यूनल बी, यहाँ पर सी होना चाहिए, तो आज तक जितने भी इंतखाबात हुए और ये कवानीन आज भी, चाहे 2017 का एक्ट नया आ गया लेकिन उससे पहले चाहे वो रोपा था जिसके तहत हमारे पिछले आई एग्री विद यू, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ये है, लेकिन एक सर्विंग जज के ट्रिब्यूनल को अगर आप क्वेश्चन करके हटाते हैं, ये भी तो नहीं है ना कि इलेक्शन कमीशन की अंधी भी तो नहीं मची हुई ना। आज बना दिया ट्रिब्यूनल का लगा के ट्रिब्यूनल मेरे बंदों के खिलाफ जा रहा है तो जी ट्रिब्यूनल चेंज कर दें, वो भी तो कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हुआ जी, नहीं मालिक साहब, आप इसको बड़ी मुख्तसर सी दलील के साथ मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो कोई लंबी बहस में नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक मुकदमा जिसमें मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाकर बताऊं कि किसी सिमिलर मैटर पे इन अ रिट ज्यूरिसडिक्शन द ऑनरेबल जज हैज स्पोकन हिज माइंड, तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने किए गए फैसले के उस रेशियो डिसाइडेंडी से बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये केस नहीं बनाया गया, ये केस कोई दलील नहीं दी गई, ये केस नहीं बनाया गया। सिंपली कहा गया कि जी हमें इनका वी डू नॉट हैव फेथ इन हिम। आपकी मैं बात एग्री करता हूं, तो रीजनिंग देते 3 बंदों ने कलेक्टिवली एक ही एप्लीकेशन डाली, तो उन्होंने फिर रीजनिंग क्यों नहीं दी वहां? नहीं देखिए वो नहीं, मैं एग्जैक्टली कह ये रहा हूँ। देखिए आप खुद वही बात कह रहे हैं, एक ही बात हम मुख्तलिफ अंदाज में, हम दोनों एक ही बात मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं लेकिन बात एक ही कर रहे हैं। अगर मैं मुतरज़ हो जाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेंच पे और मैं वो मामला लेकर जो अथॉरिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट करवाने की, हाँ इसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने, देखे ना पीछे हमारे पास इस चीज़ की नज़ीर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ने लिख के भेजा डिफरेंट हाई कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स ने
اس لکھنے پر ان کو انکار کیا کہ ہم آپ کو ROs کے لیے نہیں دیں گے, تو دے آپٹڈ فار دا سیکنڈ اویلیبل کلوز آف دا لا جو الیکشن کے پاس یہ اختیار دیتی تھی کہ آپ ایگزیکٹو الیکشن کمیشن کے پاس چلیں لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ دین, اس پہ آتے ہیں.